सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। 6 बजे ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ खबरां लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर नाल। सीएम दी किसानां दे नाल मीटिंग चल रही है। सीएम भगवंत मान किसानां दे नाल मीटिंग कर रहे ने, किसान जथेबंदियां ने, और मीटिंग दे विच खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद ने। पंजाब भवन दे विच किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग चल रही है। इस वेले पंजाब भवन दे विच 16 जथेबंदियां ने जो मुख मंत्री दे नाल मीटिंग कर रही ने। पिछले दिनों दे विच भी मुख मंत्री दी किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग हुई है ते अज फिर खेतीबाड़ी मंत्री ते सीएम दे नाल किसान जथेबंदियां दे आगू मीटिंग करने लई पहुंचे हुए ने। पंजाब भवन दियां असीं तस्वीरां दिखा रहे हां। पंजाब भवन दे विच इस वेले ਇਹ मीटिंग जारी है। पंजाब भवन दे विच किसान आगू पहुंचे हुए ने। सीएम भगवंत मान मौजूद ने, पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल इस मीटिंग दे विच मौजूद ने। कई मुद्दों ते विचारां हो रही ने। पिछले दिनों दे विच कई मुद्दे किसान आगूआं ने सीएम दे सामने रखे सी और एक एक करके उन्हां दे हल तलाशण दी कोशिश की जा रही है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी पंजाब भवन तो सीधे जुड़ रहे ने होर गलबात करन दे लई। पंकज, की अज दी मीटिंग दा विषा है, किहड़ियां मंगां ने जिन्हों लैके इस वेले बैठक जारी है? देखो, ये मीटिंग पहला खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल रखी गई सी, लेकिन किसानां ने साफ कह दिता कि मीटिंग जिहड़ी है वो सीएम दे नाल करांगे, नहीं तां नहीं करांगे। इसे वजह करके सतोज तो वापस मुख मंत्री जिहड़े ने वो चंडीगढ़ आए ने। और कल किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया होया है कि अनमिथे समय के लिए असी धरना देवांगे, 8 नैशनल हाईवे बंद कर देंगे जेकर साडियां मंगां नहीं मन्नियां गईयां। और इन्हां मंगां दे विचों एक अहम मंग ये है कि गन्ने का बकाया जिहड़ा वा जल्द तो जल्द प्राइवेट मिलां तो दवाया जाए और इस दे नाल गन्ने के भाव वधन के रेट का भी जिक्र किया जा रहा है। इस तो इलावा किसानां दा अंदोलन के दौरान जिहड़े मुकदमे दर्ज होए सीगे वो मुकदमे अजे तक रद्द नहीं होए। किसान कह रहे हैं कि मुकदमे रद्द करन दा जिहड़ा फैसला किया गया सी, लेकिन अजे भी उस तरीके नाल मुकदमे दर्ज ने। इस तो इलावा किसानां दी यह भी मंग है कि 1-1 लाख रुपया मुआवजा देण दा भी जिक्र होया सी जिहड़े किसानां दी मौत अंदोलन के दौरान हो गई सी उन्हां दे परिवारां नूं, लेकिन अजे तक बहुत सारे किसान अजिहे ने जिन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा नहीं मिल सकिया। इस तो इलावा अबोहर की रिपोर्ट दिखाई सी विजय कि जिहड़ा गुलाबी सूंडी की वजह करके या चिट्टे मच्छर की वजह करके नरमा पूरी तरीके दे नाल बर्बाद हो गया वै, उसनूं लैके भी मुआवजा देण दा। इस तो इलावा जिहड़ा मीह की वजह करके जिहड़ा नरमा है ते नाल ही नाल झोने की फसल खराब हुई है उस ते भी मुआवजा देने का जिक्र कर रहे हैं। ये अहम मंगां ने। तस्वीरां सुखजिंदर नूं कहूँगा कि एक बार पंजाब भवन दियां दिखा देण। पंजाब भवन इस वेले मुख मंत्री भगवंत मान ते नाल ही नाल खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल 16 जथेबंदियां दे नाल मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग तय करेगी कि कल धरना किसान जथेबंदियां देणगियां या फिर धरना जिहड़ा पोस्टपोन कर दिता जांदा या धरना रद्द कर दिता जांदा। और सरकार इन्हां मंगां दे विचों किन्नियां मंगां अज तुरंत मन लवेगी, क्योंकि पिछली मीटिंग दे विच भी सरकार वालों यह दावा किया गया सीगा कि किसानां दीयां सारियां मंगां जल्द तो जल्द मन लित्तियां जी। तो पंजाब भवन के बाहर दियां तस्वीरां दिखा रहे हैं साडे सहयोगी पंकज कपाही। जिस तरीके नाल दस रहे सी कई सारे मुद्दे ने, उन्हां दे विच गन्ने की फसल का बकाया है, जिहड़े किसान जिन्हां दी मौत हुई सी किसान अंदोलन के दौरान उन्हां नूं आर्थिक सहायता उन्हां दे परिवारां नूं देण दा मामला है। इस तो इलावा पिछले समय दे विच जिहड़ियां फसलां खराब होईयां ने उन्हां किसानां नूं मुआवजा देण दा मामला है। सो इन्हां सारे मुद्दों ते मीटिंग चल रही है, क्योंकि किसानां ने कल दी कॉल दित्ती हुई है कि असी नैशनल हाईवेज रोकांगे। सो उस तो पहला ये मीटिंग हो रही है। जिवें पंकज दस रहे सी कि पहला ये मीटिंग सिर्फ खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल रखी गई सी, पर किसानां ने कहा कि नहीं असी मुख मंत्री तो भरोसा चाहते हाँ, इस करके मीटिंग मुख मंत्री दे नाल होएगी। तो मुख मंत्री अज अपने जद्दी पिंड सतौज पहुंचे सी, उत्थों वापस आए ने चंडीगढ़ और इस वेले पंजाब भवन दे विच किसानां नाल मीटिंग चल रही है। ब्रेकिंग नंबर 5 अगली वड्डी खबर दा रुख करते हाँ। साबका मुख मंत्री पंजाब के साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भरजाई वालों अस्तीफा दे दिता गया है, अपना ओहदा छड्डिया है। SMO के ओहदे ते ओह काम कर रहे सी और उन्होंने अपना SMO का ओहदा छड्ड दिता है। साबका CM चरणजीत सिंह चन्नी की भरजाई जिहड़े SMO खरड़ सिविल हस्पताल दे विच SMO के ओहदे ते तैनात सी डॉक्टर मनिंदर, उन्हां वल्लों अपना अस्तीफा दे दिता गया है, क्योंकि पिछले दिनों के सेहत मंत्री उत्थे चैकिंग लई गए सी और ऊण ताइयां दे चलदे उन्हां वल्लों
ਝਾੜ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਖਰੜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝਾੜ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਸੀ ਖਰੜ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ 12% जीएसटी ਲਾਉਣਾ। आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मैं पंजाब सूबे से आता हूं, एक खेती प्रधान सूबा है सर, और पंजाब का किसान, देश का किसान महंगाई की डबल मार झेल रहा है। एक मार किसान की एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान की एज अ कंज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले एक साल में सर करीब 21% बढ़ी है, यानी कि किसान की कॉस्ट बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दुगनी करेंगे, आय बढ़ाएंगे, वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान एज अ प्रोड्यूसर महंगाई के बोझ चले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान एज अ कंज्यूमर भी सर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार झेलता है। और मैं बताऊं आपको सर, यह शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि शहरों में रहना सस्ता है गांव में रहने के मुकाबले। और आप जानते हैं ये देश वो देश है सर जहां पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है। सर, इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया, यानी कि ये वो महंगाई, ये वो कानून है जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है। और सर, जैसे रावण के 10 सर थे, भारत की महंगाई के 7 सर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा मिनट बोलना चाहूंगा, आप जितना टाइम दे दें सर। पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्सेशन। दूसरा कारण
सर्विस इन्फ्लेशन जो नजर नहीं आती सर लेकिन महसूस होती है। तीसरा है सर जीएसटी का बोझ। चौथा है लागत बढ़ाने वाली महंगाई यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पांचवा है सर बढ़ती महंगाई घटती कमाई यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। छठा पॉइंट गिरता हुआ रुपया। और सातवां पॉइंट सर कॉरपोरेट और सरकार की सांठगांठ। सर एनर्जी टैक्स जो क्रूड ऑयल पे लगता है, पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, यह भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है और जिसके चलते आज कोयले की बात हो, पेट्रोल की बात हो, सारा बोझ कैस्केडिंग इंपैक्ट के तहत देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा सर कि जब भारतीय जनता पार्टी की 26 मई 2014 में सरकार बनी थी तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $108 पे बिकता था सर प्रति बैरल। वो 20 अप्रैल 2020 को $108 प्रति बैरल से घटकर $1 पर आ गया। इतना घट गया लेकिन सर उसका जो फायदा था, लाभ था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौंपा गया। और मेरे सवाल के जवाब में सदन में मुझे जवाब दिया गया सर कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर। पेट्रोल पर 78 बार और डीजल पर 76 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है सर इस सरकार। जीएसटी जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, यह टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी वो 150 रुपए की होती है तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। राघव ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ कि जीएसटी गरीब शोषण टैक्स बन गई है यानी कमाई वध नहीं रही और महंगाई बहुत ज़्यादा वध रही है और गरीबों ते इसका बोझ पै रहा है। और खास तौर पर जिक्र किया गया है सरावां ते जिहड़ा हुण जीएसटी लगाया गया है या जीएसटी के घेरे के अंदर सरावां नूं लिआंदा गया है, वो सरावां जिथे श्रद्धालु जाके श्री अमृतसर साहिब दे विच रुकते हैं। और ये मामला लगातार भख रहा है। अज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इसकी निखेधी की है। उन्होंने कहा है कि यह शरधा ते टैक्स लगाना गलत है। सरावां ते जीएसटी लगाउण दे मामले ते सीएम भगवंत मान ने प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने इसकी निखेधी की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र यह फैसला तुरंत वापस लवे, यह मांग की गई है सीएम भगवंत मान वालों। उन्होंने कहा कि यह टैक्स लोगों की शरधा ते लगाया गया है। श्री दरबार साहब कॉम्पलैक्स तो बाहरलियां जिहड़ियां सरावां ने उन्हां ते 12% जीएसटी लाया गया है यानी जीएसटी के घेरे च आईयां सरावां ने जिहड़ियां कॉम्पलैक्स तो बाहर बणियां सी 3 सरावां जिन्हां दे विच सारा गढ़ी निवास है। सारा गढ़ी निवास ते 2 करोड़ तो वध दा टैक्स ते जुर्माना लगाया गया है। एसजीपीसी ने भी ये टैक्स लाए जाने का जोरदार विरोध किया है। ट्वीट किया गया है सीएम भगवंत मान वालों। वो लिखते हैं कि केंद्र सरकार वालों श्री दरबार साहब नेड़े स्थित सरावां ते 12% जीएसटी लगाउण दे फैसले दी मैं सख्त निंदा करदा हां। धर्म स्थान सब दे सांझे हुंदे ने, यह गल सीएम भगवंत मान वालों कही गई है। यह टैक्स श्रद्धालुओं की शरधा ते लगाया गया है। यह सीएम भगवंत मान वालों अपने ट्वीट दे विच अपने बयान दे विच ट्वीट जरिए किया गया है। 12% जीएसटी लगाउण दे फैसले की उन्होंने वालों सख्त शब्दों च निंदा की गई है। यह हरसिमरत बादल का ट्वीट है। हरसिमरत बादल ने भी कहा है कि यह जिहड़ा फैसला है केंद्र सरकार का, उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहब कॉम्पलैक्स के बाहर एसजीपीसी वालों चलाईयां जा रही 3 सरावां विच रिहाइश के खर्चियां ते 12% जीएसटी लगाउण दे केंद्र सरकार के फैसले ने सिख भाईचारे नूं झटका दिता है। यह ट्वीट हरसिमरत बादल वालों किया गया और उन्होंने वालों भी इसकी निंदा की गई है। केंद्र नूं अपील की है हरसिमरत बादल ने कि इस फैसले नूं तुरंत वापस लिया जाए। अगला ट्वीट जिहड़ा है वो तुहानूं होर दिखाउने हाँ। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिहड़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने, उन्होंने लिखा है
ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ GST ਲਗਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ GST ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। दरवाजे हर धर्म हर वर्ग ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 12% GST ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਜਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ GST ਲਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਦਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ GST ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ NRI ਸਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ NRI ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ GST ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ GST ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਾਂ ਬਣੀਆਂ GST ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। 700 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ GST ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 84 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ GST ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ GST ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ GST ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ 8 ਸਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ GST ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ 8 ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਰ ਜਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। CM ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ परमानेंट सिक्योरिटी की मांग की गई है और मूसेवाला कतलकांड का भी जिक्र किया गया जानी वालों। जानी ने अपने परिवार नूं पंजाब तो बाहर शिफ्ट कर दिता है। ये भी गल कही गई है कि मैं इन्हां धमकियां तो तंग आके अपने परिवार नूं पंजाब तो बाहर शिफ्ट कर दिता है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਲਰਾਜ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ SP ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਟਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਊਟਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਲਰਾਜ ਨੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਰਸਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ। और पंजाबी सिनेमे ने हिंदी सिनेमे ते इतराज जताया है। इतराज की है दसदे हां। उड़ता पंजाब तो बाद हुण एक फिल्म आ रही है गुड लक जैरी। उस फिल्म ते हुण एक विवाद खड़ा होया है क्योंकि उस फिल्म दे विच पंजाब च फैले नशे का जिक्र किया गया है और वड्डे पद्धर ते उसनूं दिखाया गया है। और इस फिल्म नूं लैके पंजाबी कलाकारां ने विरोध किया है और
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਜੈਰੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਟੇਟ ਹੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਉਧਰ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲ ਸੈਡ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।